This is a butterfly spot. One can sit and take a photograph here. A beautiful butterfly just beside this lotus pond. Well designed butterfly. So this is a stone. Stone has been carved as a butterfly. Beautiful architecture. A beautiful artwork here. In this property in Taj Exotica Resort and Spa, South Goa. In between we can see everywhere the lotus ponds, the Lakshmi Nivasa Sthanam. Here we can see beautiful white color lotus slowly budding out, blooming in the morning. A lot of white color lotus are visible here. It is in 100, I think maybe around 100 lotus are here in this pond, lotus pond. A beautiful white lotus slowly blooming. Well maintained. And this lotus pond is also almost in a Sri Chakra shape. If we see from here, it is just resembling like a Sri Chakram, the Lakshmi Sthanam, the lotus pond, one of the Lakshmi Sthanams. So here we can see a beautiful white lotus pond. ఇక్కడ ఒక నక్షత్ర పార్క్ ఉందండి. నక్షత్ర వృక్ష పార్క్ అంటే నక్షత్రాలు తెలుసు కదా మనందరికీ. నక్షత్రాలు 27 ఉన్నాయి కదా. అయితే అశ్విని, భరణి, కృత్తిక, రోహిణి అలా. అయితే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో పుడతారు కనుక వారికి ఆ నక్షత్రం ఉంటుంది కదా, దాన్ని జన్మ నక్షత్రం అంటారు. జన్మ నక్షత్రానికి సంబంధించిన వృక్షాన్ని కనుక నాటితే, అంటే ఎవరికైతే ఆ నక్షత్రం ఉంటుంది, ఏ నక్షత్రం ఉంటుందో ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన వృక్షం అన్నమాట. ముందు మొక్క నాటితే అది పెరిగి మహావృక్షం అవుతుంది కదా. అలా ఒక మొక్క నాటి పోషించడం వల్ల ఊరికే నాటి వదిలేయకూడదు, దాన్ని సంరక్షించాలి కదా. అలా పోషించి పెద్ద చేయాలి. అలా చేస్తే కనుక వారి నక్షత్రాన్ని బట్టి వారికి ఉన్న గ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోవడంతో పాటు ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, మరి ఆయురారోగ్యాలన్నీ కూడా సిద్ధిస్తాయని చెప్తుంటారు పెద్దలండి. ఇలా చేసినందువల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రశాంతత వస్తుంది, మానసిక బలం ఇస్తుంది, కర్మదోషాలు పోతాయి, మళ్ళా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి వ్యక్తిగత వికాసానికి మన హోదా పెంపుకి పనికి వస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు. మరి ఇలా నక్షత్రాన్ని బట్టి ఏ నక్షత్రం వాళ్ళు ఏ చెట్టు నాటాలి అనేది పెద్దలు నడిచి చెప్తారు. సో అలాంటి చెట్లన్నీ కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాయి. అలాగే రాసులు, నక్షత్రాలు కొన్ని నక్షత్రాలు కలిపి ఒక రాశిగా ఉంటాయి కదా. మేషం, వృషభం, మిథునం అని ఇలా అవి రాసులు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చారండి. మరి చూసేద్దాం రండి. దిస్ ఈజ్ నక్షత్ర గార్డెన్. నక్షత్ర గార్డెన్. You can see all nakshatras and rasis, starting from Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigasira, Arudra, Punarvasu, Pushyami, Aslesha, Magha, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitta, Swati, Vrishchika, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणम, धनिष्ठा, शतभिषम, पूर्वभाद्रा, उत्तराभाद्रा, रेवती, and also
We can see 12 rasis here, 27 nakshatras and 12 rasis. So this is the garden, Nakshatra garden. Here it is written, Nakshatra Vriksha is an ancient trees conservation practice. 27 such stars combinations has a symbolic tree that defines its connection with eternal nature. All the trees are indigenous and suit the local environment. Plantation of plants of your birth nakshatra can be useful in conservation of biodiversity on earth. These plants species release more oxygen, generate positive energy and enriching biodiversity. From here, the nakshatras, you can see Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigasira, Arudra, Punarvasu, Pushyami, Aslesha, Makha, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitta, Swati, Vishakha, Anuradha, Jyeshta, Mula, Purvashadha, Uttarashadha, Shravanam, Dhanishta, Shatabhisham, Purvabhadra, Uttarabhadra, Revati. So these are all 27 nakshatras around this circle. Inside we can see 12 rasis. This is Mesha Rasi. This is Vrishabha Rasi. Vrishabha Rasi. This is Midhuna Rasi. This is Karkataka Rasi. This is Simha Rasi. This is Vrishchika Rasi. This is Tula Rasi. This is Vrishchika Rasi. This is Dhanassu Rasi. This is Makara Rasi. Makara Rasi. And this is Kumbha Rasi. And this is Meena Rasi.
All 12 rasis in the inner circle. This is Arkapatram, Arka tree. We can say Jilledu Chettu. This is very auspicious for the sun god and also for his son Saturn, Shani Bhagavan. ఇక్కడ జిల్లేడు చెట్టు ఉంది కదండి. మరి ఈ జిల్లేడు చెట్టుని శ్రవణ నక్షత్రం వాళ్ళు కనుక నాటి పెంచి పూజిస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి శుభం కలుగుతుంది అన్నమాట. వాళ్ళకి ఏమాత్రం రుగ్మత ఉన్నా కూడా మానసిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మరి డబ్బుకి ఇబ్బంది ఉండదు. ఒకవేళ ఉంటే కనుక దూరం అయిపోతాయి ఈ పని చేసినప్పటి నుంచి. న్యాయ ధర్మాలని పాటించడానికి ఇంకా కార్యజయానికి ఇది ఉపకరిస్తుంది అన్నమాట. దాంట్లో వాళ్ళు సిద్ధిస్తారు అని. అయితే దీన్ని నాటడానికి ఉత్తమ వారం ఆదివారం, గురువారం. ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా పుష్యమి నక్షత్రం ఉన్న సమయంలో తెల్ల జిల్లేడు మొక్క నాటితే అత్యంత శుభకరం అని చెప్తారు. శ్వేతార్కం అంటారు కదా, ఇది ఇంట్లో ఉంటే సాక్షాత్తు గణపతి ఇంట్లో ఉన్నట్టే లెక్క అనమాట. ఇది అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది, కష్టాలను తొలగిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. ఈ వీడియో చూసినాక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, కామెంట్. ఈ శ్వేతార్కం అంటే సాక్షాత్తు గణపతి ఇంట్లో ఉన్నట్టే అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందుకని కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తున్నారంటే పుణ్యక్షేత్రాల్లో మనం గుళ్ళకి వాటికి వెళ్తుంటాం కదా, ఆ క్షేత్రాల్లో చెక్కతో చేసిన గణపతిని బొమ్మని అమ్ముతున్నారన్నమాట. దీన్నే శ్వేత గణపతి అంటారు. శ్వేత అర్క గణపతి. అర్క అంటే జిల్లేడు అనమాట. కానీ అలాంటి వాటిని నమ్మకూడదండి. కేవలం జిల్లేడు చెట్టుని కనుక పెంచితే కనుక ఇంకా తిరిగి ఉండదన్నమాట. విద్య కూడా రాణిస్తుంది. శాఖోపశాఖలుగా అది ఎలా పెరుగుతుందో అలాగే ధాన్యాలు సమృద్ధిగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. విద్యార్థులకు విద్య మెండుగా దండిగా ఉంటుందండి. కదా, వినాయకుడి రూపంలో ఉంటున్నాయి శ్వేతార్క వినాయకుడని వీటిని అంటారు, జిల్లేడు పూలని.